Hi viewers, welcome back to our channel Panu's World. So Ramoji Film City first part అయితే వీడియో చూసేస్తుంటారు కదండి. సో ఇదైతే సెకండ్ పార్ట్. సో ఇది ఈవినింగ్ టైం నుంచి ఏమేం చూసాము అనేది నేను వ్లాగ్ లో చూపించేస్తున్నాను. సో ఈ చుట్టుపక్కల చూస్తున్నారు కదండి అడవి ప్రాంతం. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, come butterfly. మేబీ ఈవినింగ్ వల్ల లైట్ ఫేడ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నా I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. పెట్టాలన్నమాట. ఎవరైతే పెడతారో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎవరినైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాస్క్ మీ అబ్బాయికి ఆయన చేస్తున్నారు. నాకు సంబంధం లేదు, ఎవరికి పేరు చెప్పి వాళ్ళు చేయాలి. నేను అడుగుతుంది అంతే అంతే. వచ్చింది. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ 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 క్లాప్స్. అదే చూడు మా డాడీ
ఉన్నాయండి. సో పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ. సో కొన్ని అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, కొన్ని అమ్మ మీరు అందరూ కలిసి మనం అక్కడ ఎంజాయ్ చేసింది అంతా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. అండ్ ఈ 4th యానివర్సరీని అయితే నేను అసలు మర్చిపోలేను. నెక్స్ట్ ఈ పెరేడ్ అంతా అయినాక లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అన్నట్టు మనకి ఒక డీజే సెట్టింగ్తో ఒక వెహికల్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. సో అందరినీ అక్కడ డీజే చేస్తూ ఉంటారు, చాలా బాగుంది. పెద్ద చిన్న అసలు ఏం లేకుండా అందరూ డాన్స్ చేస్తూ భలే ఎంటర్టైన్ అయ్యారనమాట. ఆ డీజే వెహికల్ వెనకాల మనం అలా వెళ్తూ ఉంటే కనుక మనకి బస్సు పికప్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ మనం మళ్ళీ బస్ ఎక్కేసి మనం కార్ పార్కింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆఫ్టర్ లాంగ్ వాక్ ఐ థింక్ సో ఏంటంటే బండి వెనకాల ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ మ్యూజిక్తో వెళ్ళాం, కానీ మాకు నడిచింది చాలా చాలా దూరం నడిచామని తెలియలేదు మాకు అసలు. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్. ఏంటి అంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో అయితే కొన్ని స్పెషల్ షోస్ జరుగుతున్నాయండి. అది ఓన్లీ లిమిటెడ్ వరకు, అంటే 12th అక్టోబర్ నుంచి 26th నవంబర్ వరకు. ఎందుకంటే 110 years ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా అయితే ఆ డాన్స్ షోని చూసాం. ఎంత బాగుందో, గూస్ బంప్స్ వచ్చేసాయి లాస్ట్లో అయితే. అండ్ అలా ఆ రోజు కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే అయితే మా ఇంట్లో సెలబ్రేషన్స్. సో 3 కేక్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఒకటి మా బ్రదర్ పంపించాడు అండ్ ఇంకోటి ఏమో మా అత్తమ్మ తీసుకొచ్చారు, ఇంకోటి మా వారు నా కోసం సర్ప్రైజ్గా ప్లాన్ చేసిన కేక్. మా కోసం అక్కడ నుంచి మా పేరెంట్స్ రావడం, ఇంకా అత్తమ్మే కానీ మా సిస్టరే కానీ ఆఫీస్లో ఫైట్ చేసి మరీ లీవ్ తీసుకోవడం అండ్ ఆ రోజు అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. సో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ని నాకు ప్రజెంట్ చేశారు ఆ టైంని, స్పెషల్గా మా హస్బెండ్కి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మా అమ్మ వాళ్ళందరూ గిఫ్ట్లు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారనమాట. ఎత్తికి గిఫ్ట్ వచ్చింది అంటే ఎక్కడ ఆగం కదా, అదేంటి అని క్యూరియస్గా చూడాల్సిందే కదా. సో నేనే కాదు ఎవరైనా బేసిక్గా అలాగే ఉంటారు నాకు తెలిసి. సో ఇదైతే మా వేణు ఇచ్చింది గిఫ్ట్. సో ఏంటా అని ఓపెన్ చేసి చూశాను, బట్ నాకైతే గిఫ్ట్ బాగా నచ్చింది. మా వారైతే ఫోటో మార్చాలంటున్నారు.
ఎలా ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ? ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసావు నిన్న. చాలా బాగుంది. ఓకే, ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరి యానివర్సరీ గురించి? చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. మీరు కూడా అందరూ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా సందడిగా ఉంది. ఓవర్ టు అమ్మ. అమ్మాయిది పెళ్లి రోజు సందర్భంగా మేము హైదరాబాద్ వచ్చాము. దాని సందర్భంగా మాకు సర్ప్రైజ్గా మా అల్లుడు గారు రామోజీ ఫిలిం సిటీ తీసుకెళ్ళారు. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మా ఏపరాలు, మా ఆవిడే, మా అల్లుడు కూతురు, మా చిన్న కూతురు మేమందరం కలిపి చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. అలాగే ప్రతి క్షణం ఈ 4 days మేము ఉన్నాము. ఈ 4 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి హ్యాపీగా ఇంటికి బయలుదేరుతున్నాం. బాయ్ బాయ్. చెప్పమ్మా, ఎలా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? చెప్పండి, ఏమనుకుంటున్నారు? ఎలా ఉంది? చెప్తా కానీ చెప్పు, అసలు నీకు ఈ యానివర్సరీ ఇక్కడికి వచ్చి స్పెండ్ చేసి 4 days ఎలా అనిపించింది? ఆడు చేసే పనులు ఆడు చేస్తారు అక్కడ. అండ్ వన్స్ అగైన్ మీ ఇద్దరికి విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ యానివర్సరీ. ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో జరుపుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ 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 చెప్పు. హ్యాపీ హ్యాపీ క్లాస్ క్లాస్ క్లాస్. అమ్మా అమ్మా డాడీ హ్యాపీ హ్యాపీ. ఈసారి అయితే మా యానివర్సరీని 3 days చేసుకున్నామనే చెప్పొచ్చు. ముందు రోజు రామోజీ ఫిలిం సిటీ, నెక్స్ట్ డే ఇంట్లో సెలబ్రేషన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ డే ఇలా క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్కి వచ్చాం మేమిద్దరమే అనమాట. రూఫ్ మీద అలా చల్లని గాలి మధ్య క్యాండిల్స్ వెలుగుతో అండ్ చందమామని చూస్తూ, అండ్ ఫుడ్ అయితే ఆసమ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫుడ్, నాకు బాగా నచ్చింది. సో నా సజెషన్ అయితే ఎవరికైనా వెకేషన్స్కి ఎక్కడికైనా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా అయితే పక్కాగా రామోజీ ఫిలిం సిటీని ఒకసారి అయితే చూసేయండి. ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే మీ హ్యాపీ డేస్ని మెమరీస్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకోండి. అదండి మా 4th anniversary సెలబ్రేషన్స్. ఫుల్ ఫన్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు. సో చాలామంది నాన్ సబ్స్క్రైబర్సే వాచ్ చేస్తున్నారండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అబ్బా. సో ఇదైతే రామోజీ ఫిలిం సిటీ Part 2 ట్రిప్ అండి. సో Part 1 అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. ఎవరైనా ఇంకా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి. Thanks for watching.